तो मैं बेनती करा भी कुछ सिख पंथ दा दर्द रखण वाले ਸਿੰਘਾਂ ने वो 8-10 के करीब अज दास नूं फोन लाए जी तुसीं मंजी साहब कथा कीती 23 सितंबर 2022। तो कुछ दुविधा पई है संगत दे विच, दो फाड़ हो रही है संगत, कुछ तुहाडे पक्ष विच खलो रहे ने, कुछ होर पक्ष विच जा रहे ने। तो सोशल मीडिया ते बहस चल रही है। तो मैं जवाब दिता भी चलो जे मेरे करके बहसों बहसा है ते मैं भाई तुहाडे कहण मुताबक ये शंका कढ दिना है भी संगतां गुमराह ना होण। ये भावना वालियां लई है, बाकी जिन्हां ने निंदा करनी है 10 साल हो गए कथा करदियां, कोई परवाह नहीं। मैं कोई अमेरिका नहीं रहिंदा, मुंडे पिंड ही रहिंदा। जिन्हों होवे कोई शंका भी ये प्रचार गलत करते ने, खुला वेड़ा है, जेड़ा मर्जी आ सकता है, कोई परवाह नहीं है। जे 200-400 बंदा विरोध विच है ते लखां सुनन वाले भी ने। हाँ, सुननगे उन्ने दिन जिन्ने दिन गुरु सिद्धांत ते बोलांगे। जिदन गुरु सिद्धांत दे उल्ट हो गए ये लखां तो कखां विच आउंदियां समा नहीं लगदा हुंदा। तो वीर कहंदे जी तुसीं मंजी साहब तो बोलिया है भी तीर चक के जां तत्तियां गल्लां करके कोई संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वाला नहीं बन जांदा। ये तुसीं दीप सिद्धू वालों नौजवानां दे सहयोग नाल बनाई जथेबंदी वारस पंजाब दे आगू भाई अमृतपाल सिंह दे बारे बोलिया है। अखे ओदी फोटो सी, उन्हें तीर फड़िया है, किसी ने उन्हों दिता सी सन्मान वजों। ते तुसीं ये इल्जाम लाया है, ठीक नहीं। हजे कि मैं नाम नहीं लिया किसी का, मेरा सुभाव है जे मैं किसी दे विरोध विच हां ते मैं उहदे सिद्धांत दा खंडन करदा है, मैं नाम नहीं लैंदा हुंदा। चाणक्य नीति कहंदी है जे दुश्मन नूं खत्म करना है उहदा नाम लेना छड्ड दिओ। तो कोई भी सिख फलसफे की गल करता है वो मेरा दुश्मन है ही नहीं, फिर मैं उहदा नाम लैके गल कर सकता है। तुसी जी क्यों इदां बोलिया? भाई अमृतपाल सिंह ने ते संतां दी रीस कीती नहीं, उहदी ते वीडियो आई है। मैं संतां दी चरण धूड़ी वर्गा हाँ उन्हां दे नक्शे कदम ते चलण दा यतन कर रहा है। मेरी बेनती सुनियो, मेरा एक सुभाव है भी मैं शब्द दी विचार तो बाहर नहीं जांदा हुंदा। चाहे खंडन है ते चाहे मंडन है, विचार विच रह के करीदा है। अज हुक्मनामा आया सी मंजी साहब तो, पढ़ना गुणना संसार की कार है, अंदर तृष्णा विकार राग सोरठ ते 650 अंग। हुण इहदी विचार करदियां मैं एक पंक्ति पढ़ी, नानक दास सच करनी सार। करनी प्रधान है, कथनी नहीं। ते अजकल लोक कथनी करते ने, करनी नहीं हैगी। तो ये विचार करदियां कहनी कथनी दे पूरे महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी मैं गल कीती। तो नाल मैं ये कहा भी कई लोग तीर चुक के तत्तियां तत्तियां गल्लां करके संगत नूं गुमराह करदे ने, विचों निकलदा कुछ नहीं, फिर असीं हथ मलदे रह जाने हैं। तो सो ये जिहड़ी कौम है ये धोखा खा जाती है। हुण इत्थे किवें किसी ने समझ लिया भी ये विशेष इंसान लई टिप्पणी है। भाव मेरा ये है भी उन्हां लोकां दी गल कर रहा जिन्हां ने संत भिंडरां वालियां दा नाम वरतिया, तत्तियां गल्लां कीतियां, सिख कौम दी पिठ च छुरा मारिया ते कई मोर्चे वेच दिते। किन्ने होए ने ये आपां सब जानते हैं। तो इत्थे रही गल भाई अमृतपाल सिंह दी, हजे 25-30 दिनां तो ही वह पंजाब विच विचर रहा है, सिख पंथ दे हकां दी गल कर रहा है, हजे उहदे ते कोई दाग नहीं है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2018-19 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਰਾਜੀਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਾਲੇ, ਹਿੰਨ ਬਿਨ ਇਹੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀ ਬਦਖੋਈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੈ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਤਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੋਗੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਲਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜੁਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤ ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਸਾਲਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਖੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, 22 ਧਾਰੀਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਵਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਰਾੜ, ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਲਈਦੇ ਆ। ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਵੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 13 ਜੰਗਾਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਮੁਗਲ। 14 ਜੰਗਾਂ ਹੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਘਣਤਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, 14 ਜੰਗਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ 17 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ। ਰੀਡ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ 18ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਡਰ ਡੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਡਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਜੋਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 18ਵੀਂ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਜੇ 100 ਕਮੈਂਟ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 900 ਕਮੈਂਟ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2021 ਖਾਲਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਝੁਲਾਇਆ ਨਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦਾ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਦਾਸ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਝੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗਾ ਨਾ ਝੂਲਦਾ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਾਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਦਾਸ ਉਥੋਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਦਾਸ ਦਾ, ਕੋਈ 7-8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੁੱਖ ਬਣੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੇਵਨੇਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ 12ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 13ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਸੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋ ਸੁਤ ਮਤਵੰਤਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੁੱਤਰ ਸੋਤਾ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਪੜੋ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। 110 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਭੇਜਤਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, 46 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1 ਵੀ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਥਾ ਦਾ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ CBSE ਸਕੂਲ 10 ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਤੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪੋਤਰੇ, ਪੜਪੋਤਰੇ, ਦੋਤਰੇ ਪੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿੰਨਾ। ਪੂਲਾ ਸੀ ਨਾ ਨਕਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਦਾਸ ਪੜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਤੋ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਜਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਜਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੇਵਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਤੇ 100 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
याद रखियो साडा सारियां दा मिशन इक्को ही है, जिवें 12 मिसलां दा इक्को मिशन सी पर वखरेवें हुंदे ने। ड्यूटियां अकाल पुरख दे हुक्म विच लगियां ने। गांधी नेहरू दा लारा सी, खालसा राज नहीं दिता सानू, साडा मिशन है, रहा है ते रवेगा। ते जे भाई अमृतपाल सिंह नौजवानां नूं प्रेरित करके अमृत छकाउण दी गल कर रहा है, कल 25 सितंबर 2022 नंदा दी पुरी विच, तो याद रखियो दास नूं भी 10 साल हो गए ने। आदि ग्रंथ, दसम ग्रंथ, इतिहास, बाणी दा खंडन करन वाले प्रचारकां नाल जंग चल रही है। इस गल दा ख्याल रखियो, जे दसम बाणी छड्ड दित्ती ते अमृत संचार टुट गया, क्योंकि आदि ग्रंथ दी जपजी ते आनंद दे नाल जाप सवैये चौपी दसम ग्रंथ दे पढ़े जाण ते अमृत संचार हुंदा है। तो ये आपो अपनियां ड्यूटियां ने। सिख 5 ककारां दे धारनी होके हिंदू धर्म नूं जुदा ने। हिंदू जंजू पाके हिंदू है, जिन्ना चिर चिन्ह ना होण तूं धर्मी नहीं अखवाउंदा। जे तू अज ककार ला दिते, दसम ग्रंथ नूं छड्ड दिता ते तू केसातारी हिंदू है, गिला ना करी। हिंदुआं लई जंजू जरूरी है, सिखां लई ककार जरूरी ने। तो मैं इन्हां लोकां नूं शरेआम वंगारदा रहा, अज तक वंगारदा, जिहड़े बाणी इतिहास दे उल्ट बोलदे ने। और अज तक कोई सामे नहीं आया, क्योंकि मेरी ये बेनती रही है, मैं चैलेंज नहीं करता किसी नूं, लकीर लम्मी करनी है। जे किसी दा शंका है तो मैं कढ़दा, मैनू शंका तुसीं कढ़ो, पर यह विचार लाइव होवेगी संगतां दे सामे। तो 10 सालां विच हज़ारां नूं अमृत छकाया है। याद रखियो, हर एक दी ड्यूटी गुरु ने लाई है। जरूरी नहीं जेड़ा गर्म बोले ओही सिर दिंदा है। इत्थे शांत बैठे भी कौम लई सिर दे जांदे ने। तो तत्तियां गल्लां करो चाहे गर्म गल्लां करो, असीं तां रोज इस स्टेजां ते करदे, साडा इतिहास ही बड़ा तत्ता है। पर मेरा भाव है, तत्तियां गल्लां जे कीतियां ने ते फिर सिर देना पैना है। तो मेरे वर्गे गल्लां करदे सिर देना औखा हुंदा है। ये ड्यूटियां ने। कार सेवा वाले वेखो गुरुद्वारे बना रहे ने। मैं नहीं कहंदा सिर देण वाला उन्हां नूं उच्चा है, वो महापुरुष भी सामने, संप्रदावां दमदमी टकसाल, निहंग सिंह, नानकसर, राड़ा साहिब, जिन्नियां भी जथेबंदियां ने ये कार सेवा वाले साधुआं दे बनाए गुरुद्वारियां विच प्रचार प्रसार करके अमृत छका के सिੱਖੀ ਨੂੰ प्रफुल्लित कर रहे ने। कई वीर खालसा राज की गल कर रहे ने, कई वीर शस्त्र पकड़ के युद्ध लड़ते रहे ने, कई लड़ रहे ने, कुछ जेलों दे विच बंद ने। मनुखी अधिकारां दा घाण करके भारत सरकार उन्हां साडे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा नहीं कर रही, ਜਿਹੜੇ सजा भी भुगत चुके ने। कई संस्थावां उन्हां दी रिहाई लई काम करदियां, असीं उन्हां दे भी हक विच है। तो ये ड्यूटियां परमात्मा ने लाइयां। ये कह देना जी तुसीं कल्ला ही प्रचार करदे हो, तुसीं उस मोर्चे विच नहीं गए तलवार लैके, तुसीं ते गदार हो। जे इदां गदारी दे मैडल वंडने ने ना, ते बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी सिख धर्म के सब तो वड्डे प्रचारक ने, दोवां ने जंग नहीं लड़िया। हजे के सामने गुरु हरगोबिंद साहिब ने 4 जंगां मुगलों नाल लड़ियां। महाराज कहंदे बाबा बुढ़ा भाई गुरदास जी तुहाडी प्रचार की ड्यूटी है, बाबा बिधि चंद जी डांग फड़ लो, 4 जंगां दे जरनैल तुसीं हो। किसे दी ड्यूटी कार सेवा दी, किसे दी ड्यूटी मोर्चे लाउण दी, किसे दी ड्यूटी प्रचार करन दी। तो ये कह देना भी जे कोई कार सेवा वाला उन्हें सिर नहीं दिता तो वह गदार है, जे कोई प्रचारक उन्हें सिर नहीं दिता तो गदार है। ये तगमा गुरु गोबिंद सिंह दे दर तो दरगाह विच मिलना, तुसीं तगमे वंडने छड्ड दिओ। और खुला सदा है विचार दे लई। जिन्ने भी सोशल मीडिया ते मंजी साहब की कथा करके आलोचना कर रहे ने, वो मेरे ही भरा ने। मैं मुंडे पिंड रहिंदा ते मैनू कहंदे हो ना सरकार दे बंदे ने, सरकारी बंदियां कोल फिर 40-40 गनमैन हुंदे ने। परिंदा पर नहीं मारदा उन्हां दे नेड़े, उत्थे अपने घर डेरे रहिंदा। खुला सदा है, जिन्हें विचार करनी जिस भी विषय ते आ सकदा है, भावें किसे नूं भी नाल लै आयो। ये एजेंसियां दे करिंदियां दी शरारत है। बेवजह सिखां दे विच विरोध पाओ, आलोचना करवाओ। तो जेड़ी गल असीं आखी नहीं वो जान बुझ के इन्हां दे मूंह चों पाओ ते खिज के कह बैण। ते सिखां विच जिन्ने धड़े बजण उन्ने ठीक ने, सिੱਖੀ खेरू खेरू होवे। तो मैं बेनती करां, जेड़ा कारज
ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅਕਾਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਵੇ। ਤੋ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੰਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 13 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਡੋਲੇ ਸਾਂ, ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਡੋਲੇ ਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁੱਡੇ ਲਾਏ ਪਏ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ